صرف ایک بٹن دبایا جائے اور اگلے 30 منٹ میں دنیا کے وہ شہر جو آج روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ نیو یارک، ماسکو، بیجنگ، پیرس، لندن، نئی دلی، اسلام آباد، ایسا منظر جسے انسانیت شاید کبھی نہ بھول سکے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد دنیا کے صرف 9 ممالک کے پاس موجود ایٹمی ہتھیار ہیں۔ سوال یہ ہے، ان 9 ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا امریکہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیر سپر پاور ہے یا روس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ چین کتنی تیزی سے اپنے ایٹمی ذخائر بڑھا رہا ہے اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت آخر اس فہرست میں کس مقام پر کھڑا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ کس ملک کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، بلکہ یہ بھی جانیں گے کس کی فوج کتنی بڑی ہے، کس کی فضائیہ کتنی خطرناک ہے، کس کی بحریہ دنیا کے سمندروں پر سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر صرف فوجی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو اصل سپر پاور کون ہے۔ لیکن ایک گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جیسے جیسے یہ رینکنگ آگے بڑھے گی ویسے ویسے آپ کو ایسے حقائق معلوم ہوں گے جو شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں دنیا کی 9ویں ایٹمی طاقت سے۔ نمبر 9، شمالی کوریا۔ دنیا کے نقشے پر شاید ایک چھوٹا سا ملک، لیکن طاقت ایسی کہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا بھی اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق شمالی کوریا کے پاس اس وقت تقریباً 50 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اس کی فعال فوج تقریباً 12 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ ریزرو فورس تقریباً 60 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ فضائیہ کے پاس تقریباً 500 سے 550 جنگی طیارے ہیں، اگرچہ ان میں سے کئی پرانے ماڈلز ہیں۔ بحریہ میں 400 سے زائد جنگی جہاز اور آبدوزیں شامل ہیں۔ لیکن شمالی کوریا کی اصل طاقت اس کے ہوانگ سونگ سیریز کے بیلسٹک میزائلز ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا اس ملک کو صرف اس کے رقبے سے نہیں بلکہ اس کی تباہ کن صلاحیت سے جانتی ہے۔ لیکن اب جس ملک کی باری آ رہی ہے وہ شاید دنیا کا سب سے پر اسرار ایٹمی ملک ہے۔ نمبر 8، اسرائیل۔ یہ شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو نہ کبھی کھل کر کہتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور نہ ہی اس کی تردید کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کے پاس تقریباً 90 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اس کی فعال فوج تقریباً 1,70,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر 4 لاکھ سے زائد ریزرو اہلکار بھی متحرک کیے جا سکتے ہیں۔ F-16 اور F-15، F-35 فضائیہ میں جدید لڑاکا طیارے شامل ہیں، جبکہ بحریہ جدید آبدوزوں اور میزائل بردار جہازوں سے لیس ہے۔ اسرائیل کی اصل طاقت صرف اس کے ایٹمی ہتھیار نہیں بلکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور دفاعی نظام بھی ہے۔ لیکن اب باری ہے اس ملک کی جسے پوری اسلامی دنیا واحد ایٹمی طاقت کے طور پر جانتی ہے۔ نمبر 7، پاکستان۔ اب بات اس ملک کی جس کا نام آتے ہی جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ 1998 میں بلوچستان کے پہاڑوں میں ہونے والے چاغی ایٹمی دھماکوں نے صرف پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا بلکہ پورے خطے کی اسٹریٹجک صورتحال بدل دی۔ آج بین الاقوامی اندازوں کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 170 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تعداد وقت کے ساتھ مزید بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کی فعال فوج تقریباً 6,60,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ ریزرو فورس لاکھوں میں ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس 1400 سے زائد طیارے موجود ہیں، جن میں JF-17 تھنڈر، F-16 اور دیگر لڑاکا طیارے شامل ہیں، جبکہ پاکستان نیوی بھی جدید جنگی جہازوں، آبدوزوں اور میزائل صلاحیت کے ساتھ مسلسل اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے۔ تاہم پاکستان کی اصل طاقت اس کے بیلسٹک اور کروز میزائل پروگرام اور مکمل نیوکلیئر ٹرائیڈ کی جانب پیش رفت کو سمجھا جاتا ہے، جس میں شاہین، غوری، ابدالی، نصر اور بابر جیسے میزائل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو دنیا کے مؤثر جوہری ڈیٹرس رکھنے والی ریاستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں پاکستان کے روایتی حریف کی طرف۔ نمبر 6، بھارت دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی فوجی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ بین الاقوامی اندازوں کے مطابق بھارت کے پاس تقریباً 180 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ بھارتی فوج کی فعال نفری تقریباً 14,70,000 ہے، جو دنیا کی بڑی افواج میں شامل ہے۔
भारतीय फजाइये के पास 2200 से ज्यादा तैयारे हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और तेजस जैसे जदीद जंगी तैयारे शामिल हैं। जबकि भारतीय बहरिया भी जदीद आबदोजों, तैयारा बरदार जहाज़ों और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से तेजी से लेस हो रही है। इग्निस सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल और एटमी आबदोजें भारत को तीनों जराए से जौहरी हमले की सलाहियत देने की समत ले जा रही हैं। लेकिन क्या भारत यूरोपीय एटमी ताकतों से भी आगे निकल चुका है? इस सवाल का जवाब अगले नंबर में मिलेगा। नंबर 5, बर्तानिया। कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत और आज भी नेटो इत्तेहाद की एक अहम एटमी ताकत, बर्तानिया के पास तकरीबन 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि उसकी फाल फौज तकरीबन 1,38,000 एहलकारों पर मुश्तमिल है। अगरचे तादाद के लिहाज से बरतानवी फौज बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उसकी तरबियत, टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार उसे दुनिया की मौसर अस्करी कुव्वतों में शामिल करते हैं। बरतानवी फजाइया के पास 600 से ज्यादा तैयारे हैं, जिनमें जदीद F-35B और यूरो फाइटर टाइफो शामिल है। इसकी सबसे अहम ताकत समंदर के नीचे मौजूद वैगॉर्ड क्लास एटमी आबदोजें हैं, जो हर वक्त खुफिया गश्त पर रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर एटमी मिसाइल दागने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन अब जिस मुल्क की बात आ रही है, उसने कभी यूरोप पर हुकूमत की और आज भी उसके पास बरतानिया से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद है। नंबर 4, फ्रांस। अब हम पहुंच चुके हैं दुनिया की उन ताकतों में जिन्हें सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी फौजी कुव्वत समझा जाता है। फ्रांस के पास अंदाजन 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि उसकी फाल फौज तकरीबन 2 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल है। फ्रांसीसी फजाइया के पास 1000 से ज्यादा तैयारे हैं, जबकि बहरिया जदीद एटमी आबदोजों, तबाहकुन जंगी जहाज़ों और तैयारा बरदार बहरी जहाज शार्ल डेगाल से लेस है। फ्रांस का सबसे बड़ा हथियार उसकी समंदर से एटमी हमला करने की सलाहियत है, जिसे किसी भी मुल्क के लिए रोकना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। लेकिन अब जिस मुल्क की बारी है, वो गुज़श्ता चंद बरसों में सबसे तेजी से अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। नंबर 3, चाइना। सिर्फ चंद साल पहले चीन के पास निस्बतन कम एटमी हथियार थे, लेकिन आज सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हालिया अंदाजों के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और माहिरीन का कहना है कि आने वाले बरसों में यह तादाद मजीद बढ़ सकती है। चीन की फाल फौज तकरीबन 20 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्तकिल फौज समझी जाती है। चीनी फजाइये के पास 3300 से ज्यादा तैयारे मौजूद हैं, जबकि बहरिया जहाजों की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया बन चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स, मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी ने चीन को एक ऐसी ताकत बना दिया है जिससे अब अमेरिका भी संजीदगी से चैलेंज समझता है। लेकिन चीन भी अभी नंबर 1 नहीं है। अब बारी है उस मुल्क की जिसे कई दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है। नंबर 2, अमेरिका। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल किया। आज भी अमेरिका के पास अंदाजन 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि उसकी फाल फौज तकरीबन 13 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल है। अमेरिकी फजाइया दुनिया की सबसे ताकतवर फजाइया समझी जाती है, जिसके पास 13,000 से ज्यादा फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। अमेरिका के पास 11 एटमी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज हैं, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा हैं। इसके अलावा सैकड़ों जंगी जहाज, एटमी आबदोजें, B-2 स्पिरिट और B-52 बम्बार जैसे स्ट्रेटेजिक तैयार और दुनिया भर में मौजूद फौजी अड्डे उसे मुनफरिद अस्करी बर्तरी देते हैं। तो क्या अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत है? जवाब है नहीं, क्योंकि एक मुल्क ऐसा भी है जिसके पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा मौजूद है। नंबर 1 पर आता है रूस, रशिया। रूस वो मुल्क है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत समझा जाता है। हालिया अंदाजों के मुताबिक रूस के पास तकरीबन 5459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। रूस की फाल फौज तकरीबन 11 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल है, जबकि उसकी फजाइया के पास हजारों जंगी तैयारे और बहरिया के पास दर्जनों एटमी आबदोजें मौजूद हैं। यारस, सरमात, अस्कंदर और दीगर जदीद मिसाइल निज़ाम रूस को तवील फासले तक एटमी हमले की सलाहियत फराहम करते हैं। यही वजह है कि जब भी दुनिया में एटमी जंग के खतरात की बात होती है तो सबसे पहले अमेरिका और रूस का नाम लिया जाता है। तो ये थी दुनिया की 9 एटमी ताकतें। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए कि एटमी हथियार सिर्फ ताकत की अलामत नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी भी है जिनका इस्तेमाल पूरी इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। इसीलिए गुज़श्ता कई दहाइयों से बड़ी ताकतें एक दूसरे को रोकने की हिकमत अमली, सिफारतकारी और जोहरी तवाज़ुन
तवाज़ुन बरकरार रखने पर जोर देती रही हैं। अब आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर सिर्फ मजमूई फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और एटमी सलाहियत को देखा जाए, आने वाले 10 वर्षों में क्या चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा या रूस और अमेरिका ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतें रहेंगी? और ये भी बताइए कि नंबर 10 पर कौन सा मुल्क आने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।